आमर आज सभापति ऐतिहासिक सत्यवादी बलियार सिंह को अनुरोध करुचे से सभा कार्य आरंभ करंतु। जय जगन्नाथ। आज पवित्र दिवस मधु जयंती और सभार समस्ते बुद्धिजीवी अच्छा कवि साहित्यक मैंने अच्छा विशेषतः जटणी अंचल आम सहित विकास परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जटणी अंचल अधिक संख्यक बंधु मैंने आसछन्ति। जटणी हूँ मधुबाबूर पूर्वपुरुष सात पीढ़ी से जाइए। सुरेंद्र महांती लिखि पुस्तक लिखि तेणु ये मल्लरू से दास संज्ञा आसी शेष तीन पुरुष दास ता पूर्व मल्ल मल्ल चार था। तेणु सुरेंद्र महांती जो लिखि से लिखि जे जटणी अंचल लिखि से गाँटी हूँ पिपिली पाखापाखि। परवर्ती समय आमर प्रफुल्ल पाइकरा एवं ध्रुवचंद जयसिंह पायर जो लिखि जटणी इतिहास से लिखि रथिपुर बोली से जहाँ भी जटणी अंचल पूर्ववर्ष जाते मणिमल्ल से पूर्ववर्ष मणिमल्लू मधुसूदन दास पर्यंत जा मोर आज गोटे लेखाटे बाहर ओडिशा एक्सप्रेस जे आज गोटे प्रबंध बाहर मुझे तो किसी लिखी तेणु आम कथा स्मरण करवा जेहेतु से पूर्ववर्ष आम जटणी अंचल जाते से जटणी अंचल निश्चित भाव में गौरवान्वित आम छाड़ीचे से लिखाई रथिपुर गढ़रू नंदकिशोर बल पूर्वपुरुष भी जाते आमर अनेक व्यक्ति जाइछिति सुस्वार जमींदार जे राय परिवार तांकर आज जो अच्छा आमर गौतम राय ठिया विधानसभा निर्वाचन जाजपुर पूर्वपुरुष सब जाइछिति खोर्धा अंचल से लिखाई। ब्रजनाथ बर्जना पूर्वपुरुष जाइछिति खोर्धा अंचल आउ पवित्र मोहन प्रधान पूर्ववर्ष जाइछिति बोलरबर्ग दिघिरी। एनु अनेक समय से 1866 नौक विद्रोह नौक ये मरुड़ हो कि कौन सी ज्ञान घटना घटू लोक मैंने खोर्धा अंचल जाकर विभिन्न स्थान में प्रतिष्ठा अर्जन कर से संपर्क कहबी आमर तो अतिथि मैंने कहे बर्तमान जो बहीटी उन्मोचन करागला विजय चंद्र महापात्र सहित मोर व्यक्तिगत संपर्क बहुत दिन पुराना संपर्क घर हूँ छत्रपड़ा कृष्णचंद्र महापात्र नना का ना बापा का ना सी प्रधान शिक्षक थे राजसुनागढ़ हाईस्कल से समय भितर मु गड़बाणी मो घर जो फुटबॉल टूर्णामेंट हुए मुझे एसोसिएशन संपादक थी। फुटबॉल खेल हो रणपुर भर्सेस रासुना खेला से खेल ड्र मैच हो गला एवं सुनाखेला पटु जो दीज भल खेलुले जड़े हूँ गौरचंद्र महापात्र आउ जड़े विजय चंद्र महापात्र भल खेलाड़ी। विजय बाबू आज लिखि बही लिखि किंतु छात्र जीवन में से भल खेलाड़ी भाव ना करते से कथबार्ता कले जे छत्रपड़ार जो कृष्ण महापात्र हेडमास्टर अच्छा राजपुर हाईस्कल दी पुए जाक भल खेलाड़ी से जहाँ से खेलाड़ी आज जड़े लेखक एवं विज्ञान शिक्षक सी रिजनाल कॉलेज रे बीएससी बीडी पाठ पढ़ी एवं अन्य कौन सी जगह जाते फुलबानी से चाकरी करते कैरियर से एपट होगा तो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर जो जहाँ से वर्तमान अवसर नेलापर एवं अवसर पूर्व खंडे बही तार बाहर कला विज्ञान झलक
ଏବଂ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି 2 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସମୁଦି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସମୁଦି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା, କହିଲେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବୟସରେ ସାନ କହୁଥିଲେ। ଆମ ଭିତରେ ସେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବୟସରେ ସବୁଠୁ ସାନ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସାନ କେମିତି? ଆମର ତ ଡକ୍ଟର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ନାଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତାଙ୍କ ଅନୁରାଗୀ 2 ଲିଟ୍ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ବହୁତ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସଦାଶିବ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର। ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ସାନ ନୁହନ୍ତି, ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର, ସାନ କେମିତି ହେବେ? ସହଜ ବୋଲି ସମୁଦି ଏଠି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ରାଓ, ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସେ କୂଳଗୁରୁ ପ୍ରଫେସର ନାରାୟଣ ରାଓ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଥିଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ସେ ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଶରତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଜଣେ ସାଧୁ ମଣିଷ ଏବଂ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ସଦାବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲେଖାଲେଖିରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମନ ଥାଏ। ଅତି ଭଲ ମଣିଷ, ପିଓର, କିଛି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗୁଣରେ ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାସାରେ, ଯେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ଆମର ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଲୋକ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ବରଣ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଆଜି ଯେ 2ଟି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା, ତାର ଲେଖକ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମେ 76 ବା 77 ମଧୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇକରି ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ କରୁଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସରିବ ନାହିଁ, ସେ ଅସରନ୍ତି। କାରଣ ଏଭଳି କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଭାଗ ନାହିଁ ଯାହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇନାହିଁ। एकदा शैलबाला दास तांकर पालित कन्या कहले जे मोर बापा यदि अन्य कौनसी राज्य रे जन्म ग्रहण करिथान्ते तेबे से अधिक सम्मान रो अधिकारी हे पारिथान्ते। यह तांकर भ्रांत धारणा एवं भित्तिहीन मंतव्य। कारण मधुबाबू थिले जने खांटी ओडिया एवं से ओडिशार सर्वांगीन उन्नति पाई समर्पित होइथिले। एपरिकी कहा जाए जे
ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ହିସାବରେ। ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛି ତା ନୁହେଁ, ସର୍ବାଧିକ ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଗୌରବର ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ଦେଇ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମନିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଓଡ଼ିଶାର ମାନସ ପଟରେ ଛାଇ ହେଇ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହିପରିକା ଜୟନ୍ତୀ କେବଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ତା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ହେଲେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ନେବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜୀବନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଇତିହାସ ଏବଂ ଜନୈକ ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଔପନ୍ୟାସିକ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମଧୁବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସେଇ ରଘୁନାଥ ଦାସ, ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଯିଏକି ଖଣ୍ଡାୟତରୁ କରଣ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନ 1848 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଟଶାଳୀରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଳପତ୍ରରେ ଲିଖନୀରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ। ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ପାର୍ସି ୱାକ୍ ସ୍କୁଲରେ ଦାଖଲ କଲେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକରେ ଏବଂ ସେଠି ସେ ପାର୍ସି ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କଲେ ଏବଂ ପାର୍ସି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନର୍ଗଳ ବକ୍ତୃତା ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କଟକ ଆସିଲେ, କଟକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କଲେ। ସେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ 2 ବର୍ଷ କାମ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ କହନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏହି ଯୁବକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ, ତାର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ତାର ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାଷାରେ କହିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଅଭିଭୂତ ହେବ। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଲିକତା ଆସିଲେ ଏବଂ କଲିକତାରେ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମିଶନାରୀ ଚାରିଟିଜ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭବାନୀପୁରରେ, ସେଇଠି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। FA ପାସ୍ କଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ IN ନଥିଲା, FA କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଆର୍ଟସ୍। ସେଠି ଜଣେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିପାରିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ପଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲେ, ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ MA ପାସ୍ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ 1878ରେ ଆଇନ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କଲା, ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ବିଲ। ଏବଂ ସେଇଠି ସେ କହନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ, ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ବାକ୍ସରୁ
ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରକାଶିତ ଜୀବନୀ ସ୍ମରଣିକା ବାହାରିଥିଲା। ସେଇଥିରେ ସେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଚୌଧୁରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ, ତାକୁ ସେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଜେଜେମା ସେ ପିଲାବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଜେଜେମା କିପରି ସତୀ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ମଧୁବାବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ, ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉନ୍ମାଦ ଆସୁଥିଲା, ଉନ୍ମେଷ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଅତି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଛାତିର ରକ୍ତ ତାଙ୍କର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ବିଚକ୍ଷଣ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ସତୀର ରକ୍ତକୁ ନିଜେ କିପରି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ କଲିକତାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସହପାଠୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭାବରେ ଅପଦସ୍ଥ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ ୟାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ନିଜେ ଶିଖିଲେ, ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ପାଇଲେ ଏବଂ ଅନର୍ଗଳ ବକ୍ତୃତା ଦେଇପାରିଲେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବେଥୁନ ଡିବେଟିଂ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି ଇଂରାଜୀ ଅଫିସର ମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଭଲ ଡିବେଟ୍ ହୁଏ। ସେ ଡିବେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହେଲା, ଯେଉଁ ସହପାଠୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସହପାଠୀମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। এই ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖୁଛେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ଯେ କଲିକତାର ଯେଉଁ କୁଳପତି ଆଶୁତୋଷ ମୁଖର୍ଜୀ, ଆଶୁତୋଷ ମୁଖର୍ଜୀଙ୍କର ଇଏ ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଆଶୁତୋଷ ମୁଖର୍ଜୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧୁବାବୁ ମୋତେ କେବଳ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟ ସହିତ କିପରି ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରାଯାଏ ଏବଂ କିପରି ନିର୍ଭୀକତାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖର୍ଜୀ କହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଶୁତୋଷ ବାବୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଉପରଟା ଖାଲି ଥାଏ, ମାଇ ଡିଅର ମିଷ୍ଟର ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ ନୁହେଁ, ସେ ନିଜ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଲେଖନ୍ତି ମାଇ ଡିଅର ସାର୍ ଏବଂ ତଳେ ଲେଖନ୍ତି ୟୋର୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଆଫେକ୍ସନେଟଲି ଆଶୁତୋଷ। ୟାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ମୁସ୍କିଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ମହତ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ମାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ସେ ମାସ୍ରେ ସେ ଫିଲିପ ଡଫ୍ ସେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି।
এই বিষୟବସ୍ତୁଟି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏ ଧର୍ମରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ସେଠି ରୋକଠୋକ ଭାବରେ ସେ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବଟ୍ ନଟ୍ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚିଆନ, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚିଆନ, ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସୌଦାମିନୀଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସୌଦାମିନୀ 5 ବର୍ଷ ପରେ ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ପିଲାପିଲି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଆଲିପୁର ଆଲିପୁର କୋର୍ଟକୁ ଆସି ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମନ ପାଇଲାନି। ସେଠୁ 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ 1882ରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। 1881 ମସିହାରେ 1880 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଟେମ୍ପଲ ଆକ୍ଟ, ପୁରୀ ଟେମ୍ପଲ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ଏହି ପୁରୀ ଟେମ୍ପଲ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଗୋଟିଏ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ, ସତ ହଉ ବା ମିଛ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଦ୍ୱୀପାନ୍ତର ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଳୁତ ପୁତ୍ର ଥିଲା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପାଟଦେଇ, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ବା ମନ୍ଦିର ନୀତି ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନାହିଁ। ପାଟରାଣୀ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ପରମ୍ପରା, ଗଜପତି ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗଜପତିଙ୍କର ଅଙ୍କ ଲେଖାଯାଏ ଜାତକରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଜପତିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପୁରୀ ନୀତି ନିୟମ ସହିତ, ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ କମିଟି କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମନରେ ଆଘାତ ଆଣିଛି ଏବଂ ସେ କଲିକତାରେ ରହିକରି ଇମ୍ପିରିଆଲ କାଉନସିଲ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସଫଳ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସଫଳ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିକରି ଶେଷକୁ ସେ ଟେମ୍ପଲ ଆକ୍ଟ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଅଧିକାର ରହିଲା ଏବଂ ପାଟରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମଝୋତା ବା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଅଭିବାଦନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ। କୁହାଯାଏ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ ସେ ବି ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା, ବହୁତ ଅର୍ଥ ଲାଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁବକ ଅଧିବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ, ୟୁ ଆର୍ ଦ ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ସିଟିଜନ୍ସ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ବୃତ୍ତିପତି ସେଭଳିଆ ଆର୍ଥିକ ଲୋଭ ରଖିବେ ନାହିଁ, ସଚ୍ଚୋଟ ହେବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଇଏ ତ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଅତି ବିସ୍ତୃତ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ
ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ କରିଥିଲେ ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଦ କଲଚର ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର and culture of the hand is culture of the hand is industry। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁଠି ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷି ସହିତ ଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଯେଉଁ ଗଛର ଅଠା ଚମକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୋତା ଉପରେ ଦିଆଯାଏ, ଲଣ୍ଡନରୁ ଗଛ ଆଣିକିରି କଲିକତା କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଉପହାର ଦେଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଡିଫେକ୍ଟ ବାହାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥିଲେ, ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ ଘନଶ୍ୟାମ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କିପରି ଆଗକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁ କହିଲେ କୌଣସି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ହାତରେ ମୁଁ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ବା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀର ନାଁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତାହା ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି କର୍ମର ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ସେସବୁ ଦେୱାଲେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କେବଳ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ କୃଷି ସେ ଯେତେବେଳେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ହେଲା, ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର 1911-12ରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଯେ 1905 ଥିଲେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ସମୟବେଳେ, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଲଣ୍ଡନର ସେ କମିଟିରେ ଥିଲେ। ଲର୍ଡ କର୍ଜନ କହିଲେ ୟୁ ଆର୍ କମିଟିଂ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିହାର ସହିତ ରଖି। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକ, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ସପକ୍ଷରେ ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଭୁଲର ସଂଶୋଧନ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବ। ଏବଂ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଆଗରୁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ, ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ କେହି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। 1928ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା, 1934 ଫେବୃଆରୀ 4ରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ 1936। ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ 1914ରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। 1914ରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଛକୁ ରଖି ଦିଆଗଲା। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ରହିଲା ଏବଂ 1914 ପରୁ 1918 ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ରିଫର୍ମସ୍ ପାଇଁ ପଠାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ପଠାଗଲା। ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା, କହିଲା ଫେରିଯାଅ ସାଇମନ୍, କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ୱେଲକମ୍ କରାଗଲା, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ସେହି ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଗଲା ପରେ ଅଟଲି କମିଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଟଲି କମିଟି ପରେ କିପରି ବାଉଣ୍ଡରୀ କମିଶନ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ସେ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବାର ଯେ କର୍ଣ୍ଣଧାର, ସେ କେତେ ଆଗରୁ ଏହାର ଚିନ୍ତା, ସେସବୁ 1903 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ এই ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା। ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦେଶୀୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ପଛରେ ମଧ୍ୟ
ତାଙ୍କର ଦୂରଦର୍ଶିତା ଥିଲା। କାରଣ ଏଇମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ, ଏହା ମଧୁବାବୁଙ୍କର ବିଚାର ଥିଲା। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 24ଟି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶୈଳବାଳା ଏଭଳିଆ କହୁଥିଲେ, ସେଇ ଶୈଳବାଳାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଗଲା ଆଜ୍ ଦ ଡଟର ଅଫ୍ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। କେବଳ ତା ନୁହେଁ, ଶୈଳବାଳାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇକିରି କଲା, ରେଗୁଲେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ରେଗୁଲେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଡାୟାର୍କି ମଧ୍ୟ ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଲ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଶାସନ ବିଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସ୍ୱଶାସନ ବିଲ୍ ଡାୟାର୍କି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପର୍ସିଆନ୍ କପଲେଟ୍ ଦେଇକରି ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ହୁନାମ ଯେତେବେଳେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପେଚା ପାଖରେ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ଡାୟାର୍କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେୟା। ତେଣୁ ସେଠୁ ସେ ଯଦିଓ ସ୍ୱଶାସନର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ସେଠୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଲେ, ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ଦେଲେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବିରଳ। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଷୟ କହିକରି ସମାପ୍ତ କରିବି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଆମର ଚକ୍ରଧରପୁର ଶାସନ ପରେ 19 ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ କାମ କଲାନି କାହିଁକି? ମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଇଗଲେ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କରେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ସେଇଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ମହାଜାତୀୟ ସ୍ରୋତରେ ପଶି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ମହାଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ, ଦୁଇଜଣ ମହାପୁରୁଷ, ଦୁଇଜଣ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ, ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଜୀବନରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଚୁମ୍ବକେ